Des images qui font chaud au cœur et qui font le tour de la toile, même à des milliers de kilomètres du pays. L'amour des Algériens pour leur président reste intact. Lors de sa visite historique en Turquie, le président Abdelmadjid Tebboune a eu droit à une surprise de taille. Loin du protocole officiel et des sommets diplomatiques, c'est la diaspora algérienne qui lui a réservé l'accueil le plus chaleureux et le plus émouvant. Des dizaines de citoyens, des étudiants. أعلن قصر الإليزيه أن السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتي سيستأنف مهامه الدبلوماسية. السفير الفرنسي يعود إلى الجزائر حسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية يوم الجمعة. عاد اليوم السفير الفرنسي في الجزائر لمباشرة مهامه في الجزائر بعد سنة. Bonjour, donc là je suis accompagné de son excellence, l'ambassadeur de France à Alger. Bonjour Redim, bonjour, très heureux d'être ici. C'est aujourd'hui mon retour en Algérie et je commence à Sétif, c'est pour moi un grand moment d'émotion. Macron renvoie en Algérie son ambassadeur, mes amis, pour renouer les relations avec le président Tebboune et en plus de ça, envoie une ministre pour reconnaître les lourdes répressions du 8 mai 45. Emmanuel Macron dit vouloir restaurer un dialogue, je cite, efficace avec l'Algérie. Et l'ambassadeur français sur place va reprendre ses activités. Annonce du jour. La ministre des Armées, elle s'y rend vendredi pour commémorer la répression française de Sétif de 1945. Sur la route du dégel, point d'interrogation. Et si oui, vous le saluez? Vous saluez cette démarche? Je vais quand même pas saluer des gens qui ont fichu une pagaille pareille sur le sujet. Mais oui, j'approuve cette orientation et je la trouve plus intelligente, plus réaliste que celle de Monsieur Retailleau qui a envie de recommencer la guerre d'Algérie, vivant dans des nostalgies idéologiques qui n'ont aucun intérêt. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي خواتاتي أصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما تكونوا تاخر، وكنتلاقاو في فيديو جديد عاوتاني. فيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه فرنسا اللي رضخات للجزائر، ايمانويل ماكرو اللي رد السفير الفرنسي للجزائر. غادي نشوفوا شنو قالوا الإعلام، غادي نشوفوا واحد السيد معروف في فرنسا شنو قال على عودة العلاقات على الجزائر مع الجزائر، وكيفاش هضر على برونو روتايو. هاد السيد هو جوليك ميلونشو اللي عنده شعبيه كبيره في فرنسا. غادي نسمعوه شنو قال على الجزائر، وهذا السيد معروف انه عنده اعداء من اليمين بزاف في فرنسا. غادي نشوفوا ايضا السفير الفرنسي اللي وصل للجزائر وشنو قال ايضا على العوده ديالو للجزائر. ونشوفوا ايضا ماكرون من قبل كيفاش هضر على الجزائريين وعلى الجزائر، فاش قال مهبول، الكلمه الاصل ديالها الجزائري وما قالهاش عبثا، وقال اللي بغى الشجار ديالنا مع الجزائر راه مهبول. وهضر على القطاع الصحي اللي هزينو الجزائريين في فرنسا. وكذلك بالامس بارطاجيت معكم فيديوهات ديال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في انقره. انا كنت كنعتقد دوك الفيديوهات في الجزائر العاصمه ديالو مع الشعب بدون بروتوكول، ولكن هو مع الجاليه الجزائريه في تركيا. غادي نعاودو نشوفوهم كيفاش رئيس الجزائري وسط شعبه بلا بروتوكول، شي حاجه اللي هي زوينه بزاف، والفيديوهات ديالو تصدروا الترند في العالم العربي. فقبل ما نطول عليكم نجيو نشوفوا هاد الفيديوهات كاملين، نشوفوا شنو قال السفير الفرنسي وهو راجع للجزائر، شنو قالوا الصحافه والسياسيين في فرنسا، وكذلك الرئيس الجزائري وسط شعبه في تركيا مع الجاليه الجزائريه. فرجه ممتعه. أعلن قصر الإليزيه أن السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتي سيستأنف مهامه الدبلوماسية بعد أكثر من عام على استدعائه إلى باريس على خلفية أزمة حادة بين البلدين. وقالت الرئاسة الفرنسية إن روماتي سيرافق الوزير المنتدب لدى وزارة الجيوش أليس روفو خلال زيارتها إلى الجزائر قبل أن يباشر مهامه رسميا، في خطوة وصفتها باريس بأنها تعكس رغبتها في إعادة بناء حوار فعال وصريح مع السلطات الجزائرية. Bonjour, donc là je suis accompagné de son excellence, l'ambassadeur de France à Alger. Bonjour Redim, bonjour, très heureux d'être ici. C'est aujourd'hui mon retour en Algérie et je commence à Sétif, c'est pour moi un grand moment d'émotion. Après un an d'absence d'Algérie, de ce pays que j'aime tant. Et tout à l'heure, lorsque les roues de l'avion ont touché la piste d'atterrissage de l'aéroport de Sétif, j'ai ressenti un très grand moment d'émotion. L'émotion quand on revient sur cette terre d'Algérie. Et je suis très content d'être à côté de Redim pour cette journée très importante du 8 mai.
C'est normal, c'est une terre bénite. Je remercie quand même son Excellence pour cette intervention. Également, il y a Sabrina Sbahi, la députée, qui a beaucoup travaillé sur le 8 mai 45. Bonjour à toutes et tous. Très heureuse d'être là pour cette commémoration, avec cette reconnaissance du président de la République et bien sûr le retour de l'ambassadeur. Ça faisait plusieurs mois qu'on attendait ce retour pour reprendre les relations diplomatiques entre nos deux pays. Donc j'espère que c'est vraiment la reprise de nos relations d'amitié et de respect profond qui existe entre nos deux pays. Donc voilà, j'espère qu'on pourra très vite reprendre le travail. Je pense que c'est une bonne reprise et avec cette date très très importante pour les Algériens qui soient ici en Algérie, en France. Donc on espère un bon début et une belle reprise. À très bientôt. Macron renvoie en Algérie son ambassadeur, mes amis, pour renouer les relations avec le président Tebboune et en plus de ça, envoie une ministre pour reconnaître les lourdes répressions du 8 mai 45. En effet, mes amis, et c'est un geste très symbolique de la part du président de la République française qui nous dit, alors même que les Français célébraient leur libération le 8 mai 45, la répression des manifestations dans les villes de Sétif, Guelma et Kherrata durait plusieurs semaines et faisait des milliers de victimes. C'est la vérité de notre histoire et c'est l'honneur de la France de la regarder en face. Bravo, monsieur le président de la République. Et on peut pas dire que je sois un grand fan du bonhomme, mes amis, mais il a quand même voulu renvoyer l'ambassadeur français à Alger et en plus de ça, une ministre, madame Alice Ruffo, pour assister aux commémorations du 8 mai 45. C'est vraiment un beau geste et j'ai envie de dire enfin. Parce qu'il aura fallu attendre 81 ans, mes amis. On est au 81e anniversaire de la répression du 8 mai 45 par les troupes françaises. On a carrément tiré depuis des bateaux sur des populations civiles. Donc oui, mes amis, la France est belle lorsqu'elle reconnaît ses erreurs. La France est vraiment belle dans ces moments-là. Et là, je peux dire avec une grande assurance, Tahia al-Jazair et vive la France, libre et souveraine. Macron renvoie en... Emmanuel Macron dit vouloir restaurer un dialogue, je cite, efficace avec l'Algérie. Et l'ambassadeur français sur place va reprendre ses activités. Annonce du jour. La ministre des Armées, elle s'y rend vendredi pour commémorer la répression française de Sétif de 1945. Sur la route du dégel, point d'interrogation. Et si oui, vous le saluez? Vous saluez cette démarche? Je vais quand même pas saluer des gens qui ont fichu une pagaille pareille sur le sujet. Mais oui, j'approuve cette orientation et je la trouve plus intelligente, plus réaliste que celle de monsieur Retailleau qui a envie de recommencer la guerre d'Algérie, vivant dans des nostalgies idéologiques qui n'ont aucun intérêt. Ils nous ont mis dans une situation pas croyable, comme toujours avec la mentalité coloniale, parce qu'on pense que les Algériens, ils ne doivent pas nous dire ceci, ils ne doivent pas... Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Les Algériens sont des gens raisonnables et on discute raisonnablement avec des gens raisonnables. Il y a un problème avec le rapatriement en Algérie des gens qui n'ont pas les titres pour rester en France. Bon, vous croyez que vraiment ça vaut la peine qu'on fiche un chaos pareil dans nos relations? Discutons avec les Algériens jusqu'à ce qu'on s'entende. Emmanuel Macron dit vouloir restaurer un dialogue, je cite. Aujourd'hui en France, j'ai fait les calculs, 7300 professionnels, praticiens, médecins algériens qui officient dans nos hôpitaux. En France, plus de 7300 médecins et praticiens algériens travaillent dans les hôpitaux et participent chaque jour à sauver un système de santé en crise. Le président français Emmanuel Macron lui-même a reconnu le désordre, expliquant que ce sont des professionnels remarquables, compétents et indispensables, mais qu'au moment de les titulariser officiellement, tout recommence à zéro dans un système compliqué et incohérent. Ce n'est pas seulement un dossier administratif, c'est surtout la preuve de la force des compétences algériennes. L'Algérie n'exporte pas seulement du gaz et de l'énergie, elle exporte aussi des talents et des cerveaux sur lesquels l'Europe s'appuie dans des secteurs essentiels. C'est pour cela que s'opposer à l'Algérie n'est pas un simple choix politique, mais un véritable risque stratégique. اسمع رئيس فرنسا ردهم مهابيل قال لهم مابول. Monsieur Macron, tout à l'heure vous avez fustigé ces maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Nous étions d'abord, j'étais très heureux d'être en Ariège ce matin et en ce début d'après-midi et on a vu cet hôpital formidable qui vient d'être fait. L'intégralité des médecins qui étaient là aujourd'hui sont des praticiens hospitaliers qui ont été... دوك تكملوا الفيديو على بالكم دخل واحد لوبيطال لقاه كامل لي زالجيريا لي ميدسان دي زالجيريا لي زانفيرمي دي زالجيريا قال لهم كيفاش انتم ديروا لي العداوه مع الجزائر وهما راهم هنا خدامين يبارتيسيبيو ويكوتيزيو مع فرنسا ويريسبكتيو القانون الفرنسي. اسمع. Hors de France et qu'on a régularisé après les tests et donc je pense que c'est très important de
dans la période qui vient, de ne pas accepter l'esprit de réduction, de caricature. C'est important de pouvoir coopérer avec des pays en ayant un dialogue exigeant, en défendant nos intérêts, ce qu'on fait, mais en étant respectueux. اول مره نشوفها هذه أن يهضروا على لي زالجيريان حاجه مليحه. علاش؟ باسكو لا كريز راهي بدات، خصهم يهضروا مع رئيس الجمهوريه الجزائريه. السلام عليكم، بارطاجيو الفيديو وخلي لي كومونتير قول لي كلمه على ماكرون. Des images qui font chaud au cœur et qui font le tour de la toile, même à des milliers de kilomètres du pays. L'amour des Algériens pour leur président reste intact. Lors de sa visite historique en Turquie, le président Abdelmadjid Tebboune a eu droit à une surprise de taille. Loin du protocole officiel et des sommets diplomatiques, c'est la diaspora algérienne qui lui a réservé l'accueil le plus chaleureux et le plus émouvant. Des dizaines de citoyens, des étudiants et des familles entières n'ont pas hésité à faire le déplacement depuis plusieurs villes, bravant les kilomètres pour venir à sa rencontre à Ankara. Les you-you ont résonné, créant une ambiance 100% algérienne au cœur de la capitale turque. Des sourires sincères, des poignées de main spontanées et le drapeau national qui flotte fièrement. Le président a pris le temps d'échanger longuement avec eux. Cette communion exceptionnelle prouve une chose essentielle. La nouvelle Algérie rassemble tous ses enfants et accorde une importance capitale à sa communauté à l'étranger. Un moment de pure fierté nationale qui montre que l'amour de la patrie n'a aucune frontière. Laissez un cœur pour notre merveilleuse diaspora en commentaire et abonnez-vous à One Minute News.